प्रधान मंत्री वालों कल बयान दिता गया है भी असी किसान जथेबंदियां दे जिहड़े कानून ने उन्हां 'च सोध कर सकते हैं तो जे वो चाहण तो साडे नाल एक फोन कॉल ते गल कर सकते हैं। असी फोन कॉल तो दूर हाँ, की कहेंगे? वो प्रपोजल तो असी पहले ही रद्द कर चुके हैं जी, अज भी रद्द की है। वो प्रपोजल जी उन्हों दी ठीक नहीं गी, कोई नवी प्रपोजल सरकार लियावे ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਅ ਆ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੇਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਕੰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਹਲਾੜ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल। अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक कॉन्फ्रेंस की गई आ, पीसी की गई है तो मीटिंग की गई है। उस विच की फैसले लत्ते गए ने। साडे नाल डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला ने, उन्हां नाल करदे हां गल। हाँ जी अजनाला साहब सत श्री अकाल जी। हाँ सत श्री अकाल। अज की जिहड़ी मीटिंग की गई है इस बारे दसेंगे वो की फैसले लत्ते गए ने? कि आने वाले समय जिहड़ियां सरकार साडे नाल वधीकियां कर रही आ, पुलिस दीयां कार्रवाइयां कर रही आ, साड़ियाँ मंगां ने मुख तौर के उत्ते आ, साढ़े बच्चे जेलों के विच आ, उन्हां दा कोई लापता दस्सण नहीं रहे। इहदे उत्ते भावें असीं कमेटी भी बनाई आ, पर असीं वड्डा ऐलान करांगे। ये सारे कोई इत्थे बिजलियां कट्टियां जा रहीआं, पानी कट्टिया जा रहा, आ पत्रकार दो हिरासत च लए, सारे दे विरुद्ध असीं बजट सैशन जिहड़ा आ रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ किसान विरोधी दूजियां विरोधी उन्हां गल्लां नूं लै के असीं वड्डा प्रोग्राम एक ते ਇਹ करांगे। दूसरा ही ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 163 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। तीसरा असीं फैसला किया वा भी ये आने वाले समय दे विच जिहड़ा ये कर रहे आ स्टेजां दे उत्ते पत्थरबाजी जां इहो जिहा कुछ, असीं सरकार नूं सख्त वार्निंग दिंदे आ भी अजिहियां कार्रवाइयां नूं रोको। अगे तुसीं बहुत नुकसान करता देश दा, देश दी एकता अखंडता दी राखी करो। इस तरह जिहड़ा विहार आ तुहाडा लोकां नूं आउण तो भी रोकते आ, बैरीकेड तुसीं ला रहे जे, बड़ी गलत कार्रवाई आ। अगे भी जिहड़ी जो कुछ तुसीं कीता ये सारी सरकार दी जिहड़ी प्लान है वो नंगी हो गई आ, विदेशां 'च नंगी होई, इत्थे नंगी होई आ। इहदी असीं सख्त निंदिया करदे आ। आउण वाले समय दे विच कोई इहो जिहा हमला करदे आ, असीं एक दूजे ने एक मुर्ता ज़ाहिर करदे आ। जी, प्रधानमंत्री वालों कल बयान दिता गया है भी असी किसान जथेबंदियां दे जिहड़े कानून ने उन्हां 'च सोध कर सकते हैं तो जे वो चाहण तो साडे नाल एक फोन कॉल ते गल कर सकते हैं। असी फोन कॉल तो दूर हाँ, की कहेंगे? नहीं वो असल च उन्होंने दे जिहड़ा बयान है वो जदों चज ना पढ़ीए तो इउं पता लगता भी मैं जो तोमर ने उन्होंने प्लान दी सी 1.5 साल वाली या 2 साल वाली भी ਉਹਦੇ ਤੇ सरकार कायम आ। ਉਹਦੇ प्रस्ताव के उत्ते जे ਉਹਨੂੰ ठीक समझते नाल ही शर्त भी लाती है ना, ਜਾਂ तो खुली गलबात हो पियाउण सानूं मंगां दे सिद्धांत दा। उन्होंने कहा है जे किसान जथेबंदियां चाहण उदां जो पहला कहा गया है, जो तोमर साहब वालों प्रपोजल दी गई है ਉਹਦੇ ਤੇ कहा गया है भी जे मन्नण वो प्रपोजल तो असीं पहले ही रद्द कर चुके हैं जी, अज भी रद्द की है। वो प्रपोजल जी उन्हों दी ठीक नहीं गी, कोई नवी प्रपोजल सरकार लियावे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗेंगे ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪਾਕਰਿਆ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 84 ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਅ ਆ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੇਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਕੰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਆ, ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਪਾਵਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਖਰਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ 28 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੇਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਟੱਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ, MSP ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ 163 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਥਰਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ IT ਸੈੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੀ ਕहेंगे? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਲਾਟ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਨੇ। ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕहेंगे ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਖਲਾਟ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਪਥਰਾਓ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਖਲਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਖਲਾਟ 'ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਤੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹ ਹੁਣ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੀ ਅਣਗਿਣਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਤਾ। ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੀ ਕहेंगे ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦੂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਦੋਂ ਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।